कि 3 किले वेच के उन्होंने आपकी बेटी नूं घरों रुखसत किया 1976 चोन च हार हो जानी तो उन्होंने साइकिल ते मुक्तसर दियां कचहरियां तक आके रिक्शे ते साइकिल ते उन्होंने आपकी वकालत जिहड़ी है उन्होंने दोबारा चालू कर लेना। 83 के दंगियां ते पंजाब के पानियां ते पंजाब माँ बोली ते नरसिम्हा राव की हाज़री जो विखान किया और जो दर्द और पीड़ा नाल उथे सिख कौम की आवाज़ नूं बुलंद किया वो खामोश सी पार्लीमेंट 47 तो बाद किसी ने कदे जुरत नहीं की सी कि वो आपदी ही सरकार आपदे ही प्रधानमंत्री के अगे खलो के एक कवे कि नरसिम्हा राव जी सानू 84 के दंगियां का इंसाफ चाहिए। देश धरोह के केस विच अंग्रेज सरकार ने 8 महीने गुरदासपुर की जेल च फादर साहब नूं रखिया कि पंजाब की राजनीति केवल 3 या 4 परिवार ऐसे ने जिन्हां दी 75 वरे कॉन्टीन्यूटी बनती है पॉलिटिक्स कि एडी वड्डी लड़ाई जितन तो बाद लोगों दी एक्सपैक्टेशनस इन्नियां वध गईयां सी ते कांग्रेस ने जगमीत सिंह बराड़ नूं चपड़ासी जिन्नी भी ताकत ना इन्नी सानू छूट दे दिया करो क्योंकि बादल साहब होरी भी सानू दिंदे सी हुण वो भी साडी तारीफ करदे आ सी उन्हां नूं दिंदे सी हुण असीं भी पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन देखते सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों मैं सुखनैब सिंह सिद्धू अनटोल्ड स्टोरी के नाल एक बार फिर हाज़र हाँ क्योंकि ये एक सैगमेंट ऐसा है जिहड़ा राजनीतिक लोगों की गैर राजनीतिक जिंदगी के नाल संबंधित है। जे राजनीति की गल करनी होवे तो जिला मुक्तसर का जिक्र आउंदा है। नवां जिला ये बनिया मुक्तसर भावें शहर पुराना सिंघा मैं तेरे नानकी मेला देखण जाना। मेले दीयां गल्लां मुक्तसर दीयां होंदियां। जे मुक्तसर का इतिहास देखना होवे तो माघी दे नाल जुड़ जाता, गुरु गोबिंद सिंह दे नाल जुड़ जाता, भाई महा सिंह दे नाल जुड़ जाता है, माई भागो दे नाल जुड़ जाता है। पर जे राजनीतिक रूप दे विच देखना होवे तो इस इलाके दे विचों जां पंजाब दी सियासत दे विचों बराड़ परिवार मनफी नहीं कीते जा सकते। एक वो बराड़ परिवार जिहड़ा पंजाब दे विच सत्ता च आया और CM बने, एक वो परिवार जिन्हें 75 साल सत्ता दे नेड़े रह के नुमाइंदगी की। अज उस परिवार दे विच शामिल हाँ जिन्हां नूं आवाज़े पंजाब दे नाम भी जाणिया जाता है, जिन्हां दे विच 2 MLA ते उन्हां दे बाप खुद 5 साल सूबे दे कदे वजीर ते कदे किसी होर अहुदे ते रहे। जगमीत सिंह बराड़, रिपजीत सिंह बराड़ ते उन्हां दे पिता सरदार गुरमीत सिंह बराड़, उन्हां दा जिक्र पंजाब दी सियासत च हुंदा है। ते अज पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन के जरिए असी गल करांगे रिपजीत सिंह बराड़ होरां दे नाल जिहड़े साबका MLA ने और बराड़ परिवार दे विचों अहम मैंबर ने, अज अपने नाल शामिल ने। बराड़ साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सारे दर्शकों नूं बहुत बहुत दिग्गी मैं आपदे वल्लों इस्तकबाल और उन्होंने फतेह बुलाउणा है और तुहाडे धन्नवादी हैं सिद्धू साहब कि तुसीं बड़ा लम्मा जिक्र परिवार की वडियाई का कीता। मैं तुहाडा धन्नवादी। बराड़ साहब वडियाई तां ही हुंदी है जे पिड़ पल्ले कुछ होवे और सियासत दे विच तुहाडे परिवार का बहुत वड्डा नां है, लगातार सरगर्मी है, लगातार संघर्ष है और संघर्ष मैनूं लगदा है स्थापति तो किते वड्डा है। गल उत्थों शुरू कर लीए कि इस घरे सियासत की गुड़ती है जिहड़ी जां सियासत दा जाग वो किवें लग गया? सिद्धू साहब गल शुरू होने तो पहला बड़ा मान महसूस होता है कि ये तकरीबन 75वां साल परिवार के राजनीतिक जीवन के
ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਜ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1946 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਜਾਂ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਗਾਂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਮਾਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਪਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਮਲਾਇਆ 'ਚ, ਬਰਮਾ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਚਾਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੰਮਾ ਕਾਰਡ ਹੱਥ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ, ਆਪਦੀ ਪਲਟਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਫੌਜੀ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ
ਗਿਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰਿਵਾਰ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LLB ਕੀਤੀ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਏ ਪੁੰਛੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਹਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 22 ਸਾਲ। ਜੀ 1952 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਚਲੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ 57 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ 18,000 ਵੋਟ ਤੇ 1957 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਵੀ। 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ CPI ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 2 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਡਬਲ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਈ ਹਲਕੇ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਬਲ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੋਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਲਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਛਪੀ। ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ MLA ਬਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੰਨ 1962 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਸਥਿਤ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ 45 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। 40 50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲੀ? ਉਹ 4 ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 71 ਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 49 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 1977 ਚ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। 4 ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਔਰ MLA ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਮਾਂ 'ਚ 57 62 67 69 72 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 1-2 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫ਼ਰ 1977 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ। ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 76 'ਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 2.5 ਕਿ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਿੱਲੇ 2.5 ਕਿ 3 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ 1976 'ਚ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਖੱਡਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਢਿੱਡੋਂ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਆਵਾਮ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਘੱਟ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ MP ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, MLA ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ
ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਣੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, MLA ਹੁੰਦਿਆਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਤੌਰ MLA ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਲੀ ਜਾਂ ਮਗਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੀਟ MLA ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿਮਲੇ, ਮਸੂਲ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ 1900 ਲੇਟ 60s ਅਰਲੀ 70s, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਖੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੋਂ ਕੁ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲੈਟ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਸਕੇ ਮੋਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿੰਗ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੌਰੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀ, ਵੀ 22ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ, ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ ਹੋਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੇਟਰੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਰੇਟਰੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਸਾਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੂਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੂਐਂਟ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਟੋਲਸਟੋਏ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਯੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਮੇਰੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਟ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? 92 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 96 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ 96 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੇ। 92 'ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜੋ ਵਿਖਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਦਰਦ ਔਰ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 92 ਤੋਂ 96 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 91 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, 91 ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 92 ਚੋਣ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ 91 'ਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 92 'ਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸਬੱਬ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਾਗ ਮੱਧਮ ਜਿਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੀ 2 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮਿੰਸ ਵਰਡਸ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੁੱਡ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਨੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो बस कुछ मिस जजमेंट कि शायद मेरा इधरों थोड़ा जा कुछ सीनियर नेतावां वालों वो आपदे तौर पर सही सी, क्योंकि उम्र का तकाजा सी, ये बड़े जूनीयर सी, सो ये कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए। कुछ सा दरबारा सिंह ने जोर पा लिया, तो इन्हों ये नज़र आया कि शायद मेरा कैरियर कांग्रेस वाल सुरक्षित रहेगा। सो केवल कैरियर की सुरक्षित करने लई उदों 1980 सा दरबारा सिंह की अगवाई कांग्रेस ज्वाइन की। फिर कंटिन्यू कांग्रेस के विच कितना टाइम रहे जी? कंटिन्यू फिर कांग्रेस बस फिर श्रोमणी अकाली दल दोबारा घर वापसी साहब प्रकाश सिंह बादल होरां ने ये जो जिक्र किया कि सारी उम्र बाप ने श्रोमणी अकाली दल चलाई, सारी तुसी इन्ना संघर्ष किया, तो अज तुसी हुण घर वापसी
ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ।